महाब्रह्म महिमा अलेख प्रभु शरण। ठाकुर मंदिर विषय आम आज किसी आलोचना करिबा। चराचर जगत को व्यापी रहिथिबा सेही परम ब्रह्म विषय वर्णना करी स्वयंभुव मनु स्तुति सहकारे नमस्कार करी अछंती यथा आजंत मध्य जार नाही सोपर भेद बा कहीं नमिसे अंतरे बाहारे एमाया मोहन संसारे। ए विषमय जे प्रमाण सत्य स्वरूप परम ब्रह्म। भागवत 8 स्कंद 1 अध्याय श्लोकटी। सृष्टि तत्व विज्ञान संबंधरे ज्योतिर्विज्ञान बा गणित ज्योतिष कहे सूर्य को केंद्र करी समस्त ग्रह और उपग्रह परिक्रमण करिथांती। एही समस्त यथा सूर्य ग्रह उपग्रहर समष्टि मिसी सौरमंडल बोली निरूपण करा जाइछि। विज्ञान मतरे सूर्य होउछि पृथ्वी तुलन रे प्राय 13 लाख गुण बड़। आम पृथ्वी परी सान बड़ आउ 8 गोटी ग्रह उपग्रह गुड़िक मिसी बहुत सूर्यर चारिपाखरे आकाश मार्गरे परिक्रमण करुअछंती। सेहीपरि उपग्रह गुड़िक निज निज ग्रह को केंद्र करी निज कक्षरे आवर्तित हेउअछंती। जो विराट आकार वृत्त गोलाकार सौरमंडल परिधिर सीमा निर्धारण करुछि ताहाकू सूर्यर परधि कुहाଯାଏ। एही विराट परधिर आकृति अंडातुल्य चेपटा गोलाकार ओ ब्रह्मरु उद्भव होइथिबारु ताहाकू ब्रह्मांड कुहाଯାଏ। हिंदू शास्त्र रे एक एक सौर नक्षत्र मंडल को गोटिए गोटिए ब्रह्मांड कुहाଯାଏ। मुनि ऋषि मानक मतरे एपरि असंख्य ब्रह्मांड मान रही अछि। एपरिकी अशेष ब्रह्मांडर रक्षा निमित्त भक्त कवि भीम भोई अलेख ब्रह्मठारे स्तुति प्रार्थना करिअछंती। अशेष ब्रह्मांड बुड़ी जेबे जीव काहीं रे रहिबी मुहि मन छन छन हेउछि उछन ए पिंड ब्रह्मांड पाई। अशेष ब्रह्मांड बुड़ी जेबे जीव काहीं रे रहिबी मुहि मन छन छन हेउछि उछन ए पिंड ब्रह्मांड पाई। स्तुति चिंतामणि 40 बुली। पुनश्च अशेष ब्रह्मांड जाको शुणाई देउछि डाक रुह चेतारे छपनाकोटी जीवजंतु कने शुणी कर हेतु ध्यान करी जे जाहारे प्रभु को डाक मुखरे निरंतरे प्रभु को डाक मुखरे निरंतरे। केते लक्ष लक्ष नक्षत्र पुंज आकाश रे जे उजल मिंजी बिंजी करी देखा जाउछंती। ज्योतिर्विद माने सेमानकर संख्या निर्धारण करिबाकू अक्षम्य। कौनसी नक्षत्र उत्कृष्टतम दूरवीक्षण यंत्र जहा साहाय्य मध्य देखा जाए नहीं। सेमाने एते दूर रे अछंती जे तांकर आलोक रश्मि आम पृथ्वी रे पहुँचीबाकू शह शह वर्ष लगी जाए। सेमानक तुलना रे सूर्य हेउछि आमर सबुठारु निकटतम ग्रह नक्षत्र। विज्ञान साहाय्य रे जणा जाए गोटिए गोटिए नक्षत्र हेउछि गोटिए गोटिए सूर्य तथा तेजस्क्रिय अग्निपिंड। सेही नक्षत्र सूर्य मध्यरे गोटिए गोटिए आमर निकटतम सूर्य अपेक्षा शत सहस्र गुणरे बड़ अछंती केते भी छोट अछंती। सेही समस्त नक्षत्र मान केते बड़ अनंत शून्यरु जे विस्तारित होई रहिछंती ताहाकू बा किए जाने। आम निकटतम सूर्य को केंद्र करी जेपरी केतेक ग्रह और उपग्रह आवर्तित हेउअछंती किए जाने सेही सकल नक्षत्र सूर्यंख
ଅଧୀନରେ କେତେଗୋଟି ଗ୍ରହ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଶୂନ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଉପଗ୍ରହ ଶୂନ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୌରମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଅତଏବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୌରମଣ୍ଡଳ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନାତୀତ। ଏ ବିଷୟରେ ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ରୋମ ମୂଳେ ଯାର ମାଳ ମାଳ ମେଦିନୀ, ମେଦିନୀ ମାଳକୁ ଛଣ ବିଡ଼ା କରି ଛାଏଣି କରିଛି ମନସ୍ମରି। ମେଦିନୀ ମାଳାକୁ ଛଣ ବିଡ଼ା କରି ଛାଏଣି କରିଛି ମନସ୍ମରି। ନବଲକ୍ଷ ତାରା ବିରାଟ ସୁରାଟ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ଆଦି ଯେତେ, ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରିତ। ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ପରିଜନ୍ତେ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ପରିଜନ୍ତେ। ନବଲକ୍ଷ ତାରା ବିରାଟ ସୁରାଟ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ଆଦି ଯେତେ, ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରିତ। ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ପରିଜନ୍ତେ। ମହିମା ଠାରୁ ହୋଇଛି ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଲେଖ ପୁରୁଷ ସେହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଅଖଣ୍ଡ। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରମାଣମାନଙ୍କରୁ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀ ଭୂତସ୍ୟ ଧରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନାନାଦି ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ଆବାସସ୍ଥଳୀ। ଚାରିଖାନି ଉଡ଼ା ବୁଡ଼ା ଜଳ ଅଚଳ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଛପନାକୋଟି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଥିବାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି, ଯଥା ଛପନାକୋଟି ଜନ୍ତୁ ଜୀବ କରି ନ ପାରିଲେ ଠାବ। କ୍ଷମା କର ଅପରାଧ ଛପନାକୋଟି ବାୟାରେ ସାଂସଦ ଯେ। ଛପନାକୋଟି ଦୟାର ସାଂସଦ ଯେ। ଛପନାକୋଟିର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ କଥା ଅନାଦି ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଛପନାକୋଟି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାବ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାବ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଯେ କେଉଁ ଜଗତରେ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା କିଏ ଜାଣେ? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବସବାସ ଅଛି। ତାହା ଯଦି ଠିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଜଗତରେ ଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନିବାସ ନଥିବ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ସେ ହେତୁ ଅନୁମାନ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ପୃଥିବୀ ପରି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସିଠାରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ଲୋକପାଳମାନେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବତାମାନେ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଏହିପରି ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି, ଯଥା ସଂଖ୍ୟା ଚେତରଜ ସମାପ୍ତି ବିଶ୍ୱାନାଂ ଚ କଦାଶ୍ଚନଃ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଃ ଶିବାନିନ୍ଦା ଦିନାଂ ତଥା ସଂଖ୍ୟାଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ପ୍ରତି ବିଶ୍ବେଷୁ ସନୋବ୍ୟଃ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଃ ଶିବାଦୟଃ। ଦେବୀ ଭାଗବତ 9:7-8 ଅଧ୍ୟାୟରୁ। ବରଂ ଧୂଳିକଣାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସଂଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ଏକ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନାତୀତ। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ମୋହଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କହିଅଛନ୍ତି, କେତେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି କିଏ କହିପାରେ, ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ଅଛି କେତେ
ଜାଣେ କେ ସଂସାରେ। କେତେ ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ବିଷ୍ଣୁ କେତେ ମହେଶ୍ୱର, କେଜାଣେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତର। କେଜାଣେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତର। କେତେ ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ବିଷ୍ଣୁ କେତେ ମହେଶ୍ୱର। କେତେ ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ବିଷ୍ଣୁ କେତେ ମହେଶ୍ୱର। କେଜାଣେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତର। ପ୍ରକୃତି ଖଣ୍ଡ 36 ଅଧ୍ୟାୟର ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଆଧାରିତ। ଏଠାରେ ବିଚାର କରାଯାଉଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଯଦିଶ୍ଚ ଲୋକପାଳମାନେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ନଥିଲେ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଲୋକପାଳମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନିବାସ ସହ ଲୋକପାଳମାନେ ଥିବା ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେ ନିବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ କଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଅସମର୍ଥ, ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଯୋଜନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଜଗତର ଆତଜାତ ବିଧାନକୁ କିଏ କିପରି ଠିକଣା କରିପାରିବ? କେବଳ ସର୍ବସ୍ରଷ୍ଟା ଅଲେଖ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଭକ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି ଯଥା ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରେ ମାଲିକ, 56 କୋଟି ଜୀବର ପାଳକ। ଯାର ବଚନ ସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟ, ଧର୍ମ ଧାରଣେ ତିନି ତୈଲୋକ୍ୟ। ଧର୍ମ ଧାରଣେ ତିନି ତୈଲୋକ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ କର ବିବେକ, ଏକଳି ଯୁଗେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ରଖ। ଆମ ଶରୀର ସହିତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚୈତନ୍ୟ ସଞ୍ଚରିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚଭୂତର ସମଷ୍ଟିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେପରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ବିଯୋଗରେ କ୍ରିୟାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ବା ମୁର୍ଦାର ପାଲଟିଯାଏ, ସେହିପରି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିବା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ସହ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି। କେହି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷାଂ ରବିର୍ନଂ ସୁମାନଂ। ଭଗବତ ଗୀତା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଜ୍ଜଳ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିରଣମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଅଟେ। ମୋରି ତେଜ ବୋଲି ଜାଣ। ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ଯେତେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କେହି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସ୍ଥିର ଅଚଳ ନୁହନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଅନୁସରଣ କରି କୁରାଳ ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ବା ତେଜରାଶି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିକରିତ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ଯୋଜନକୁ ଧାପ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ତେଜ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜଠରାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରିପାକ ତଥା ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବିକରିତ ତେଜ ରାଶିର ସଞ୍ଚାର ନ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଳ ସବୁ କଠିନ ବରଫ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ସକଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଜଗତରେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିବା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକାଶ ଏକମାତ୍ର ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଭାଷା ସର୍ବମିଦଂ ବିଭାତି। ମୁଣ୍ଡକୋପନିଷେଦ 2:1, କଠୋପନିଷେଦ 2:2-15, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଲେଖ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଯଥା
ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତେଜ ତୁମରି ଲାଗିଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପର। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛ ଆବରି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଅଧିକାରୀ। ସକଳ ଭୂତେ ବିଜୟ କରି ଜୀବ ଜୀବେ ରହିଅଛ ପୁରୀ। ସମଗ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଜଗତକୁ ଏକତ୍ର କରି ବିବେଚନା କଲେ ସେମାନେ ଯେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅନନ୍ତ ଶୂନ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ନିରୂପଣ କରିବା ଦୁଷ୍କର। ଏହି ଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟମୟ ପଦାର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ମାୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିଜାତ ତିନି ଗୁଣର କ୍ରିୟାରାଶି ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଯାହାର ଗୁଣ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାର ନାମ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ମାୟା ଓ ଗୁଣଜାତ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମମୟ ପଦାର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କି କ'ଣ ବୋଲି ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରପଞ୍ଚମୟ ଜଗତକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଅନାଦି ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ତାହାର ସଂଗ୍ରହ ତଥା ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଗର୍ଭେ ସ୍ଥିतो ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଗର୍ଭେ ସ୍ଥିतो ବିଶ୍ୱଂ ଅଜ୍ଞାତଂ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବର୍ଜିତାଃ। ପ୍ରଣବବ୍ୟାହୃତି ଗୀତା 11 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ବୋଲିରୁ ଶ୍ଲୋକ। ଯାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଏହି ଚରାଚର ଜଗତ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରାଜିତ ରହିଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶୂନ୍ୟ କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଗୋଚର ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଅବଗତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୋହଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଅଛନ୍ତି, ଯଥା ପୁରୁଷଃ ସପରଃ ପ୍ରାଥଃ ଭକ୍ତ୍ୟା ଲଭ୍ୟସ୍ତ୍ୱନୟନଃ ଯସ୍ୟାନ୍ତଃ ସ୍ଥାନି ଭୂତାନି ଯେନ ସର୍ବମିଦଂ ତତମ୍। ଭାଗବତ ଗୀତା 8 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ବୋଲି। ହେ ପୃଥା ନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ସଂସାର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା କେବଳ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ନୁହେଁ। ଅଗୋଚର ପୁରୁଷ ସେ ନାହିଁ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଥୟ ତିଥି ନାହିଁ ତାର ଅଟେ ମହାଶୂନ୍ୟ। ରୂପବନ୍ତ ନୁହଁ ରୂପ ତାର ଦେହି ଶୂନ୍ୟ ସଙ୍ଗତରେ ଶ୍ଵେତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଇ। ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ କେ ପରିବ ରୂପ ଭେଦ ଯାର ମହିମା ବଖାଣି ନପାରଇ ବେଦ। ଯାର ମହିମା ବଖାଣି ନପାରଇ ବେଦ। ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ବ୍ରହ୍ମୈବସ୍ୱଶକ୍ତଂ ପ୍ରକୃତ୍ୟଭିଧେୟାମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଲୋକାନାଂ ସୃଷ୍ଟଂ ପ୍ରବିଶାନ୍ତଜ୍ରାମିଂ ତେନ ବ୍ରହ୍ମାଦୀନାଂ ବୁଦ୍ଧୀନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱା ଈଶ୍ୱରଃ।
ନିରାଲମ୍ବୋପନିଷେଧଃ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ନାମ ବୁଦ୍ଧିରୂପ ପରାକ୍ରମରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ଲୋକାନ୍ତରକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଦି ସକଳ ଜୀବମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ବା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବୋଲାଯାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି, ସକଳ ଭୂତେ ବାସ ମୋର, ମୁଁ ସର୍ବ ଅନ୍ତର ବାହାର। ଉଦ୍ଧବ ଦେଖ ମୋତେ ଧ୍ୟାନେ, ମୋବିନୁ କିଛି ନାହିଁ ଆନେ। ମୁଁ ନିରାଲମ୍ବ ନିରଧାରେ, ବସଇ ସକଳ ଶରୀରେ। ସ୍ୱଭାବେ ମୁହିଁ ବିଶ୍ୱରୂପୀ, ଦେଖ ଗଗନ ଯେହ୍ନେ ବ୍ୟାପୀ। ଏଣୁ ମୁଁ ସର୍ବଭୂତେ ଥାଇ, ପର ଅପର ମୋର ନାହିଁ। ଏଘେନି ସକଳ ସମାନେ, ଦେଖ ତୁ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନେ। ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ 23 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଅଛି ବୋଲି। ସେହି ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତ ଲୟର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ସର୍ବସ୍ୱ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟମୟ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମାରୁ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ତଥା ନାମ ରୂପର ପ୍ରକାଶତା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାର ସଞ୍ଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବାଦି ଦେବତା ଦିଗପାଳ ଲୋକପାଳ ତଥା ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ନାନାଦି ନାମ ରୂପ ଉପାଧି ଭେଦରେ ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଭାସମାନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁଠାରୁ ପୃଥକ, ନିଃସଙ୍ଗ ଓ ସର୍ବଗତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସ ନିମିତ୍ତ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ବିଷୟ ମାର୍ଗରେ ନାନାଦି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନକାରକ ପଦାର୍ଥମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣୀ ଗର୍ବ, ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ ଓ ମୈଥୁନ ସଂସାର କ୍ରିୟା ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ବିଚାର କରି ନିଜର ଆତ୍ମାର ବାରମ୍ବାର ପାଇ ଆସୁଥିବା ଦେହଭାବର ଚିରମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଗୋଟି ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ଭାବେ ସଞ୍ଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ବିବେକ ଓ ବିଚାର ଓ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧନ। ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।